نگاری کی روح کو بتاؤ کہ ہو رہا ہے بھائی، جنگل میں بھیڑیوں کا راج کیوں ہوتا ہے؟ جنگل میں بھیڑیوں کا راج تب ہوتا ہے یا تو شیر سویا ہوا ہے یا شیر جنگل میں موجود ہی نہیں ہے، لیکن اب شیر جنگل میں آ چکے ہیں اور شیر جاگ چکے ہیں۔ ہمیشہ دور ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پیر سید چھٹ دھڑی کے الفاظ یاد کرو، کل کے سورج کے ابھرنے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن پیر پگاروں کی جو بھی پیشن گوئیاں ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ شاہ مردان شاہ نے کیا فرمایا؟ وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا جو اس خانوادے کے ساتھ ہوگا وہ بچ جائے گا، باقی سارے ڈوب جائیں گے۔ تو فیصلہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس خاندان کی عظمت کو پہچانو، یہ مصطفیٰ کے خون کا خاندان ہے، یہ شہید کربلا کا خاندان ہے، یہ محمد راشد روزے والے کا خاندان ہے۔ وہ سورہ بادشاہ جس کو جب خلیفہ احمد فقی لغاری، جس کو گورنر سندھ کے گورنر نے کہا کہ سورہ بادشاہ کو کہو یہ رائفل قبول کر لے اور خان بہادر کا لقب لے لے، ہم سندھ کی گورنری دیں گے، تو تمہارا جو مرشد ہے، جو آئیڈیل ہے سورہ بادشاہ، اس نے کیا کہا؟ انگریزوں کو بتا دو ہتھیار حرو کے پاس بہت ہے اور پیر پگاروں کا لقب ہمارے لیے کافی ہے۔ تمہاری یہ کرسیاں آج ہے کل نہیں ہوگی، تمہارے یہ لیڈر آج ہے کل نہیں ہوگے، لیکن پیر پگاروں کل بھی تھا، پیر پگاروں آج بھی ہے، قیامت تک ہوگا۔ جی سید، اس سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو پیر پگاروں اور حرو کا سلسلہ ہے، دنیا کے سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، ان کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اپنے اس جوش کو دکھاؤ، اپنے جذبے کو دکھاؤ، کیونکہ ملفوظہ شریف میں کیا لکھا ہے؟ لاڑ کی یہ جو جماعت آج میں ٹھری نظامانی گیا، خدا کی قسم ٹھری نظامانی کی گلی گلی سے روزے دھڑی کی خوشبو آتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے اقوام کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، جب تم اپنے مرکز سے کٹ جاؤ گے تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور تمہارا مرکز کون ہے؟ پیر پگاروں کا خاندان تمہارا مرکز ہے۔ پیر سید روزے دھڑی گھوڑے پہ سوار تھے، سب سے پہلے آپ ٹھری نظامانی میں آئے۔ پیر سید روزے دھڑی کے دو بڑے خلیفے ٹھری نظامانی میں ہیں، ایک نظامانی میں، ایک تالپور خلیفہ غازی خان، خلیفہ سعید خان مابان۔ پیر سید روزے دھڑی کے 1300 خلفاء میں سے کہتے ہیں 800 خلفاء اگر تھے تو تم لاڑ والوں میں سے 800 خلیفے تھے۔ محمود رضا مانی جس نے ملفوظات لکھی، آج میں آ رہا تھا، سائیں عبداللہ کوری سکندری یہاں کا سینئر اسکالر عالم ہے، میں جب راجو خانانی سے نکلا تو میں نے کہا یہ راجو خانانی کا نام تو ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، اور اس زمانے میں آج کے ٹالپرو کا جو بڑا تھا اللہ بخش خان ٹالپر، خدا کی قسم میرے پاس پروف ہے وہ پیر فیروز دھڑی کے در کا غلام تھا۔ ٹھری والے سارے ہوں، کرے گہر والے ہوں، خلیفہ نبی بخش نگاری جس نے روزے دھڑی کو دیکھا، تجر دھڑی کو دیکھا، بنگلے دھڑی کو دیکھا، اور تخت دھڑی کی جب دستار ہو رہی تھی 5 سال کی عمر میں، تو پیر سید تخت والے کو دستار کا پہلا ور دینے والا تمہارے لاڑ میں جو آرام ہوئے خلیفہ نبی بخش نگاری تھا۔ ہماری جماعت میں سالم بھی ہے، فرق بھی ہے، اور تمہارے اس فرق میں جو اس کا بنیاد رکھنے والا تھا خلیفہ غلام نبی لغاری، وہ یہاں سے 20-30 کلومیٹر کے دور پر آرامی ہے۔
नाम लिए हैं, खुदा की कसम है कोई मामूली हस्तियां नहीं, ये रोजे धनी के खलीफे थे, उनको कैसे खराज तहसील पेश कर सकते हो? उनको भी और शाहजादे को भी दिल की गहराइयों से नारा लगाकर उनका इस्तकबाल करें। पीर से रोजे धनी की मलफूजात में है, आपने लाड़ के बंगरियों में, तलहार में, मातली में, इन सारे इलाकों के कदम कदम पे पीर से रोजे धनी के निशान है। एक दफा पीर से रोजे वाले गुजरे तो एक आदमी ने कहा कि ये जो रोहिणी वाले पीर हैं, कहते हैं ये जादूगर है, जिस पर नजर पड़ जाती है उसकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा शुरू हो जाता है। तो महमूद निजामानी कहते हैं मैं पीर से रोजे धनी की खिदमत में गया और वो मस्जिद लकड़ी वाली आज भी मौजूद है जहां रोजे धनी बैठे थे, और खलीफा महमूद सामने आए। खलीफा महमूद कहते हैं पीर से रोजे धनी ने मेरे पे ऐसी नजर की और आप आगे चले गए। मेरा वालिद जो गफर खान था वो कड़िए का वाटर का मालिक था, मेरे जो 4 भाई थे वो उनकी तलवारें सोने की थी, लेकिन रोजे धनी ने पता नहीं कैसे जादू किया, मेरे पांव से जूते निकल गए, बेचारे वो पागलों की तरह रोजे धनी के पीछे भाग रहा हूं। गाँव नहीं आया, वो सीधा दरगाह तक गया। जब दरगाह पे पहुंचा तो खलीफा महमूद की जो अम्मा थी, वालदा, मलफूजात में लिखा है उसने क्या किया, यहाँ कड़ो गहवर से निकली है, कहा पीर जो गोट पुरानी दरगाह, वहां पहुंची, पीर से रोजे धनी जमात के साथ बैठे हुए थे। तो वालदा खलीफा महमूद निजामानी की जैसे आई, उसने कहा अरे रोहिणी वाले पीर, तुमने पता नहीं कैसा मेरे बेटे पे जादू किया है, वो पागल हो गया है, अभी वो मुरीदियानी नहीं हुई है। पीर से रोजे धनी ने उसकी तरफ देखा और आपकी आंखों से आंसू आ गए। आपने फरमाया ऐ मेरी अम्मा, तेरा बेटा महमूद निजामानी पागल नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं कि तू दुआ कर मोहम्मद राशिद के बच्चे भी इस मामू जैसे पागल हो जाए। ये इश्क का पागल है, ये मोहब्बत का पागल है, ये जोश और जज्बे का पागल है। आप रोटी कपड़े और मकान के नारे पर लोगों को डुगडुगी पर नचा तो सकते हो, किसी से खून का नजराना मांगो कोई नहीं देगा। अगर इस खानदान को खून का नजराना दिया है तो इन हुरूर ने दिया है। आखिरी बात मैं बताऊंगा, हमारे इलाके का है मीर गुलाम मुस्तफा टालपुर, उसने एक अजीब बात की जो आज तक मेरे सीने पर लिखी हुई है। उसने कहा पीर सई शाह मर्दान शाह को दावत थी लाहौर में, एक बड़ी शख्सियत की दावत थी। जब पीर सई शाह मर्दान शाह दरवाजे पे पहुंचे तो उस टाइम जो आगा खानी है, उनका जो लीडर है प्रिंस करीम आगा खान, वो भी आया। जब दरवाजे पे पहुंचे तो पीर सई शाह मर्दान शाह तो हर एक की इज्जत करते थे। आपने फरमाया आगा खान को कि आप पहले चले। तो करीम आगा खान, जिसको उसके मुरीद हीरू में जवाहरात में तोलते हैं, उसने कहा मैं पहले नहीं चलूंगा, शाह मर्दान शाह पहले आप चलो, आप बड़े पीर हो। पीर से हमेशा खुद को कहते थे मैं कंगला करोड़पति हूं, मैं गरीब पीर हूं, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, जमात की प्रॉपर्टी सब कुछ होती है। आपने फरमाया मैं कैसे बड़ा पीर हो गया? तो करीम आगा खान ने कहा मेरे जो मुरीद हैं, मैं उनसे अगर कहूं कि अपनी जान दो, वो कहेंगे हम तुझे हीरू में भी तोलेंगे, सोने में भी तोलेंगे, लेकिन जान नहीं देंगे। लेकिन आए पीर पगारो, तू वो दुनिया का वाहिद पीर है, मांगेगा एक से जान देने के लिए लाख तैयार हो।